हिम्मत भरे बोल, हिम्मत भरे हाकमां दे सामने खड़ के हाकमां नूं वंगारिया। कविता है मेरी, गुरु नानक ते रविदास गुरु, गुरु नानक ते रविदास गुरु मोदी सी इनकलाब दे। पढ़ के देखो पात्र ने मरकस की लिखी किताब दे। गुरु नानक ते रविदास गुरु मोदी सी इनकलाब दे। पढ़ के देखो पात्र ने मरकस की लिखी किताब दे। पढ़ के देखो पात्र ने मरकस की लिखी किताब दे। गुरु नानक ते रविदास गुरु। एक सी मंजिल एक सी रास्ता, एक सी मंजिल एक सी रास्ता, जाने कुल जमाना। खब्बे उन्होंने बाला बैठा सज्जे सी मरदाना। खब्बे उन्होंने बाला बैठा खब्बे सी मरदाना। पौना बिचों देन सुनाई अज भी बोल रबाब दे। गुरु नानक ते रविदास गुरु मोदी सी इनकलाब दे। गुरु नानक ते रविदास गुरु मोदी सी इनकलाब दे। पहला फुल कांशी विच खिलिया दूजा बिच मनकाने। एक सी रास्ता एक सी मंजिल सारी दुनिया जाने। सच भी नए खंडार गए दो असली फुल गुलाब दे। गुरु नानक ते रविदास गुरु मोदी सी इनकलाब दे। गुरु नानक ते रविदास गुरु मोदी सी इनकलाब दे। मैं उन्हें कहता हाँ समाप्ति करदा। इस तो अगे शेखी साहब दसेंगे अगला प्रोग्राम। छोटे जय कविता और सुना देना। मैं कोई एडा लखारी भी नहीं सूझवान भी नहीं, पर मैं जितना कुछ लिखा मैं एक कविता और रखना। करजाइयो जो गंडन तुफन कर गए ने, जो गंडन तुफन कर गए ने टुटियां तकदीरां दा। करजाइयो करजा मोड़ दियो गुरुआं ते पीरां दा। जो गंडन तुफन कर गए ने टुटियां तकदीरां दा। करजाइयो करजा मोड़ दियो गुरुआं ते पीरां दा। करजाइयो करजा मोड़ दियो गुरुआं ते पीरां दा। तू फटका जा बाणे पा, तू फटका जा बाणे पा। ना करजा लेना है जिहड़ा गुरु ने दसिया रास्ता उस ते चलना पैना है। किते मुड़ना हो शिकार तुसी जुल्मां दे तीरां दा। करजाइयो करजा मोड़ दियो गुरुआं ते पीरां दा। करजाइयो करजा मोड़ दियो गुरुआं ते पीरां दा। मैं अखी भी कुछ डिठा है, मैं अखी भी कुछ डिठा है। लिख सकिया हाल नहीं असी इन्ना करजा देना उन्हें सिर दे वाल नहीं। मैं अखी भी कुछ डिठा है लिख सकिया हाल नहीं असी इन्ना करजा देना उन्हें सिर दे वाल नहीं। कई मावां दे कई भैणां दे खुदनिया मीरां दा। करजाइयो करजा मोड़ दईए गुरुआं ते पीरां दा। करजाइयो करजा मोड़ दईए गुरुआं ते पीरां दा। जो सतगुर मेरे बख्शी है, जो सतगुर मेरे बख्शी है। मैं कलम चलावांगा लिख लिख के उन्होंने गीत थानू याद करावांगा। शिवार मिसानी दा नहीं जानू शमशीरां दा। करजाइयो करजा मोड़ दियो गुरुआं ते पीरां दा। करजाइयो करजा मोड़ दियो गुरुआं ते पीरां दा। लो जी अगला प्रोग्राम सोखी साहब जी दसेंगे। आखदाई तेरा कख रहने भी नहीं देना। इश्क आखदाई तेरा कख रहने भी नहीं देना। चलना होके जे तू प्यार वाली हद लंघे आपे अपने तू खून नाल हाथ रंगे ले। चलना होके जे तू प्यार वाली हद लंघे आपे अपने तू खून नाल हाथ रंगे ले। जे तू अकी के बिछोड़े
इश्क आखदा ही तेरा कख रहने भी नहीं देना इश्क आखदा ही तेरा कख रहने भी नहीं देना आप अपना सॉरी धन्यवाद शुक्रिया केवल धारीवाल जी साडे इस नाटक वेड़े विच तशरीफ ले आए ने जोरदार ताड़ियां उन्हां दे नाम ते बड़ा नाम है उन्हां दा और साडा एक गरीबड़ा जिहा मंच अज बहुत अमीर हो गया है उन्हां दे मुबारक कदमां नाल और उन्हां दा आउणा साडा कद भी गिठ उच्चा हो गया है आजाद रंग मंच का सो मैं गुजारिश करती हाँ कि उन्होंने स्कॉट करके लेके आओ सही हरदीप जी पहुंच गए हैं हरमीत सिंह जी साडे दरम्यान पहुंचे हैं जी आया उन्होंने साडे परिवार के मैंबर हैं गुरमुख लोक प्रेमी जी ने गुजारिश है कि वो एक गीत लेके मोरे हों शख्सियता और सम्मानित साडे दर्शक अज जिथे आपां सुपनदीप नूं याद कर रहे हैं उत्थे ही अज सलाम कर रहे हैं करतार सिंह सराभा जी नूं जिन्हां दा कि अज शहीदी दिहाड़ा है उन्हां दे नाम कुछ 17 मैं आप दे नाल साझियां करन जा रहा हाँ पग तेरी सरब आसूरिया वे पग तेरी सरब आसूरिया वे भगत सिंह दे सीस सजाई पगड़ी ओने झूल के फांसी दे तख्तियां ते अगों साडे सी हथ पड़ाई पगड़ी तुहानू पता है जदों कोई फौत हुंदा है एक रस्म पगड़ी हुंदी है जरा जेकर सोचिए अपने ज़हन के अंदर झाती मारिए आप सारे जने कि साडे जिहड़े शहीद ने उन्हां दीयां पग्गां किहदे सिरां ते बजियां ने साथियों साडे सिरां ते बजियां ने जेकर उन्हां दा मान रखण वाले आपां होइए ते सानू ये सोचना पेगा ओ पग तेरी सरबिया सूरिया वे भगत सिंह दे सीस सजाई पगड़ी ओने झूल के फांसी दे तख्तियां ते अगों साडे सी हथ फड़ाई पगड़ी ओए असी रख ना सके वीरा मान इसदा ओए असी रख ना सके वीरा मान इसदा ताइयों पई रंग उड़ाई पगड़ी तू ता दे गयो सिरा दे कजड़े नू असी अंगना कदे सुहाई पगड़ी असी अंगना कदे सुहाई पगड़ी ते गीत है जी साब ना सकिया तेरा चीरा वे सराबिया साब ना सकिया तेरा चीरा वे सराबिया माफ कर देवी सानू ओए वीरा वे सराबिया माफ कर देवी सानू तुसी भी गदर मचाउंदे सी ते असी भी गदर मचाउने आ ओए हिंदू मुस्लिम करके अजकल एक दूजे नूं ढाउने आ नजरिया होया साडा ओ तीरा वे सराबिया माफ कर देवी सानू ओ वीरा वे सराबिया माफ कर देवी सानू तू तां 19 वरिया दा सी ओ जावर मूरे गजदा असी पंजाबी टप गया पर घर
ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਚਦਾ, ਪਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਖੀਰਾ ਵੇ ਸਰਾਬਿਆ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਚੀਰਾ ਵੇ ਸਰਾਬਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਂਝਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਓ ਸੌ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇ ਦੋ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਂਝਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਓ ਸੌ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਖੋਤੇ ਗਲ ਬਨ ਗਿਓ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਵੇ ਸਰਾਬਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀਰਾ ਵੇ ਸਰਾਬਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੀਂ। ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਾ ਜੀ। ਗਲ ਪਰ ਸੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੋ ਝੂਲੇ, ਗਲ ਪਰ ਸੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੋ ਝੂਲੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਕਬੂਲੇ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੂਲ ਕਬੂਲੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਫਤੀਰਾ ਵੇ ਸਰਾਬਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀਰਾ ਵੇ ਸਰਾਬਿਆ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਚੀਰਰ ਨੇ ਵਿਸਕੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਆਬਾਂ ਚ, ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ ਉਸ ਭਾਗੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ ਉਸ ਭਾਗੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਏ। ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ, ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ, ਅਰਦਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਏ। ਕਿਸ ਫਨੀਅਰ ਨੇ ਵਿਸਕੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਆਬਾਂ ਚ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਪਿਸਤਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਾਣ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਪਿਸਤਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਾਣ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਰੁਪਿਆ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ। ਕਿਸ ਫਨੀਅਰ ਨੇ ਵਿਸਕੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਆਬਾਂ ਚ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਖੁੰਡਾਂ ਉੱਤੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਖੁੰਡਾਂ ਉੱਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡ ਲੋਡ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡ ਲੋਡ ਹੁਣ ਕਈ ਕਈ ਰੱਖਦੇ ਕੁੱਤੇ। ਕਿਸ ਫਨੀਅਰ ਨੇ ਵਿਸਕੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਆਬਾਂ ਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਧਰਮ ਵਪਾਰ ਸਿਆਸਤ ਚਾਰੇ ਥਮਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਧਰਮ ਵਪਾਰ ਸਿਆਸਤ ਚਾਰੇ ਥਮਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਫਨੀਅਰ ਨੇ ਵਿਸਕੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਆਬਾਂ ਚ, ਕਿਸ ਫਨੀਅਰ ਨੇ ਵਿਸਕੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਆਬਾਂ ਚ, ਕਿਸ ਫਨੀਅਰ ਨੇ ਵਿਸਕੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਆਬਾਂ ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਉਹ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਨਦੀਪ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੇਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ
पर बारिश ने आज साडा साथ दिता, सारा दिन रुकी रही। मैं बच्चों को भी गुजारिश करती हाँ कि जिथे भी बैठना है उत्थे बैठ जाओ ते उठना नहीं तुसी जिन्ना चਿਰ नाटक खत्म ना हो। जोरदार ताड़ियां राजविंदर समराला के नाम से। बहुत वधिया एक्टर है, बहुत वधिया डायरेक्टर है, सानू ओहदे मित्र होने का माण है। अज साडे इस नाटक मेले विच ओहदा पहुंचना साडे लिए बहुत मुबारक है। कमल उन्हां दे साथी साडे दरम्यान पहुंच गए हैं, अपने सारे साथियों ने पहुंचे हैं। राजविंदर समराला जी साडे इस गरीबे जिहे मंच नूं उन्हां दी आमद ते चार चंद ला रहे हैं। साडा कद भी गिठ उच्चा हो गया लगता है। सो राजविंदर असी सारे ही इकट्ठे एक फील्ड विच काम करते हाँ, राहे गवाहे मिलते रहते हाँ, और सानू मान है अपने इस भरा ते कि नाटक के खेतर विच इसने वड्डियां प्राप्तियां कीतियां हन और अज इस मुबारक कदम साडे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। अज का नाटक है डॉक्टर दविंदर कुमार का लिखिया, साडी टीम के डायरेक्टर कमलू बांसल की निर्देशना हेठ नित तो तांडव तक इस नाटक को तैयार करने लिए असीं 1 महीने तो वर्कशॉप लाई हुई सी अपने इस कला भवन विच। सवेरे असीं करतार सिंह सराबा की लाइफ से नाटक कीता सी, उसकी शहीदी दिन ते, और हुण मृत तो तांडव तक बस 2-4 मिनटां की देरी है। प्राणे साडे इस पंडाल विच पहुंचण वाले हन। जे तुरना नाल साडे है तो रुतबे मटा के आमी, ए रूहां दे सौदे ने आपा भुला के आमी। लोड़ पवेगी तैनू किनारे ते खड़ के साडी, बेड़ी दा दान करके आपा डुबो के आमी। पौणा दे खंभ लाके साडे वल उड़ान भर लै, पौणा दे खंभ लाके साडे वल उड़ान भर लै। अर्शां दे सारे तारे लुटा के आमी, धरती दे जख्म सीके पैंडा मुका साडा, धरती दे जख्म सीके पैंडा मुका साडा। पैरां च सेक डाडा सहना सिखा के आमी, जो तुरना नाल साडे है तो रुतबे मटा के आमी। ये रूहां दे सौदे ने आपा भुला के आमी, ये रूहां दे सौदे ने आपा भुला के आमी। बस मैं थोड़े दरम्यान तां ही करूँगा कि प्रौढ़े बस आने ही वाले हैं। नाटक मेले का दूजा नाटक अज खेडिया जाना। सवेरे जिहड़ा सी उहदे विच करतार सिंह सराभे ते सी समराला जी, वधिया सी प्रोडक्शन में चंगी मेहनत की थी, बहुत वधिया प्ले सी। ते हुण भी आपां शुभकामना करते हैं कि चंगा प्ले होगा। बस हुण 1 ਜਾਂ 2 मिनट के विच ही साडे जिहड़े मुख मेहमान बाहर खड़े हैं, वो फोन के चक्कर के थोड़ा लेट हो रहा है। बहुत संक्षेप जिहा रस्म तो बाद आप 6 बजे नाटक शुरू करते हैं, 6:10 करते हैं। वो साडे दरम्यान पहुँच रहे हैं। अज के समागम की प्रधानगी कर रहा है केवल धालीवाल जी, साडे दरम्यान पहुँच गए हैं। अज के मुख्य मेहमान डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा जी साडे दरम्यान पहुँच रहे हैं। विशेष मेहमान वाइस चांसलर डॉक्टर धर्मजीत सिंह जी साडे दरम्यान पहुँच गए हैं। बलदेव सिंह जी तुसीं प्लीज़ जिहड़े बाहर हैं उन्होंने कहो कि असीं प्रोग्राम शुरू कर लगे, फिर गेट बंद हो जाए। डॉक्टर गुरजीत कौर DAV कॉलेज जलंधर तो भी साडे दरम्यान पहुंचे ने, स्वागत है। डॉक्टर हरजीत कौर खालसा कॉलेज अमृतसर तो साडे दरम्यान पहुंचे हुए ने, उन्होंने भी स्वागत है।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀਨਾ ਅਰੋੜਾ HMB ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਨ ਝੁੰਬਰ ਬੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਲੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਾਹ ਆ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘਾਬਰ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਪੜਦੇ ਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਗੇ ਆਓ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਹੈ, ਵੀਨਾ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੈਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਆ ਜਾਓ 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 ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਓਗੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ Along with this abroad in Tehran, sir.
ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ। ਸੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਿਆਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕੇ ਦਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਦੀਪਕ ਆ ਜਾਓ, ਰਮਨੋ ਕਾਂਸਲ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਿੱਛੇ। ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਆਏ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਨਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਨਰੇਟਰ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇੰਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੀਰਿਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਲੇ ਵੀਰ ਇਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੀ ਉਹ। ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੀ ਗੁਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲੇਖਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਉਮਰੇ ਸੁਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਤੂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਗੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਟੀਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਪੰਜਨੀ, ਮਾਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ, ਊਦ ਬਿਲਾਓ, ਖਿੱਚ ਕੁਗੀ ਖਿੱਚ, ਚੱਟੂ ਆਦਿ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਟਕ ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਦਕਾ ਕਾਲਜ ਸਟੇਜਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜੈ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੁਪਨਦੀਪ ਤੇ ਕੋਮਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਔਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ ਸੀ ਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਵੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਕੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ, ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਗੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਲਾਤਮਿਕ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੂੰਗੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਟਕ
ਦੇ 106 ਐਪੀਸੋਡ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ, ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੇਵਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਲਟੀ ਕਲਰ ਚੈਨਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਚੈਨਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਿਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੋੜ ਦਿਓ ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸੁਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ: ਏਕ ਨੂਰ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪਟਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬੰਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ। ਮੋੜ ਦਿਓ ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ 52 ਐਪੀਸੋਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਐਪੀਸੋਡ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਕਲਰ ਚੈਨਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੱਥਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸੁਪਨਦੀਪ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਖਰੀ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 11, 2008 ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੀ। ਸੁਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਲਈ ਗੀਤ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਨਾਟਕ ਮੋੜ ਦਿਓ ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 52 ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਸੁਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਲਾਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। आप सब ने मान बख्शिया, इसलिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु आप सब दे सुपने भी साकार करे, इहो साडी दुआ है। धन्यवाद। सब तो पहला डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा जी, जिन्होंने अज का असी नाटक पुरस्कार देना है। डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा जी बारे घंटे बधी बोलिया जा सकता है। असी ये भी जानते हैं कि डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा जी भी घंटे बधी बोल सकते हैं। सारे साढ़े तिन्ने जिहड़े मेहमान है इस कैपेसिटी दे है, इन्हां बारे बहुत कुछ बोलिया जा सकता है। ये भी बड़ा लंबा समा अपने अपने सबजैक्ट के एक्सपर्ट है बोल सकते हैं, पर आप थोड़ा समय की संखेप थोड़ा ध्यान रख के संखेप के रूप में गल करांगे। डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा नाटककार ने, आप सारे जानते हैं। इन्हों के नाटकों से हुणे PhD असीं करा के हटे हैं। तो इन्हों के नाटक जिहड़े रंगमंच ने लिखे, रेडियो ने लिखे, TV ने लिखे, सिनेमा के ने लिखे। डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा नाट आलोचक ने, 70 तो ज़्यादा किताबां इन्हां दीयां पब्लिश हो चुकियां ने। नाट संपादक ने, नाट अध्यापक ने, नाटक के चलते फिरते इन्हां नूं एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा अभिनेता ने, रंग निर्देशक ने, कालम नवीस ने, मतलब जिन्नियां भी आपां क्वालिटीज़ कह सकते हैं सारियां इन्हां दे अंदर उस प्रकार दीयां हैगियां। जो बोलूगे तुहाडे सामने तुसीं देखोगे कि ऐसे बुलारे ने जिहड़े इन्हां दी ताकत है, जाणिया जाता कि भी बंदा इस तरीके नाल बोलदा जिवें सतीश कुमार वर्मा बोल रहा होवे। इन्हां बारे किसी ने इन्हां दी रिटायरमेंट तक टिप्पणी की थी, इन्हां दे स्टूडेंट ने, कि इन्हां दी जिहड़ी आवाज़ है ना माइक नूं बहुत सूट करती है, चंगा लगता माइक नूं भी कि इदां दा कोई बंदा मेरे राही बोले। कोई करकश दी आवाज़ च, खरखरी जी आवाज़ च इधर उधर करके इस करके जाने जाते प्रोफैशनल एंकर है। आप सारे जानते हैं बहुत सारे इन्हां दे गुण है। ये भी गुण है कि यह परमीश वर्मा दे डैडी ये अपने आप के तो मैं
ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਡੀਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਨ, ਆਲੋਚਨਾ, ਖੋਜ, ਅਧਿਆਪਨ, ਸੰਪਾਦਨ, ਐਂਕਰਿੰਗ, ਅਭਿਨੈ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਦੁੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗਮੰਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PhD ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ MPhil ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਸ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ 5-10 ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ। ਸਰ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਰੋਮੀਲਾ ਥਾਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, RC ਮਜਮੂਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਦੁੱਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਲਿਲਿੰਥਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, 1936 ਤੋਂ 1943 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਛਪਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GTB ਕਾਲਜ ਦਾਖਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੰਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵੇਰਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ASSM ਕਾਲਜ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਆਪ ਖੁਦ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। 100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਲਾਨਾ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MPhil PhDਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਡ ਕੀ ਸੀ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਣਾਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਕਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਅਸ਼ੀਰ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ केवल तालिया जी, डॉक्टर दविंदर शर्मा जी और बहुत ही सत्कारयोग जोड़े जिन्होंने रिलेटेड शख्सियत इतने पुजिया ने बहुत बहुत खुशी रह रहा। तो इतों तक शर्मा जी ने बोलने का तो हूँ आके कहता कि पहला नहीं गया थी, पहला गया थी इधर वर्मा जी आना कि वर्मा जी का तुम आना जोड़ा कर ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਹੀ ਡਾਈਡ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਯਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਡਾਈਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ। ਇੱਕੋ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਨਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਐਨਸੀਕਲੋਪੀਡੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਨਸੀਕਲੋਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿਆ। when I happened to be the principal of Sikh National College Banga, at that time from by Punjab Art Council we organized the inter-university function। ਤੇ ਉੱਚ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਪਿਆ when I was appointed as principal in ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਰ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਿਪਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਈ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਕੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ origignal ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੁਦਾ ਫੀਲਡ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਕਲੀਗ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿੰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ PhD ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ PhD ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕਦਾ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਿਊਟ ਦੇ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਗਾ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੋਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ IC ਨੰਦਾ ਦੇ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਨਾਟਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਇੱਕ TV ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਟਕ, ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਗੇਨ, ਵਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਕਾਲਰ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਕਾਲਰਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ 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 ਰੇਅਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣ ਐਸੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਚਾਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਬੈਂਡ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੀਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਾਲਜ 9 ਵਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ 5 ਵਜੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ 0.1% ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ MA ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲਵੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਰਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀਆਂ 14 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਭਗ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਟੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਭਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ 33 ਜਿਹੜੇ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਤਰੀਕ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਖੋਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗਹਿਨ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾਟਕ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ 100%। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਜੀਨਾ ਅਰੋੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਟਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਸੀ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ, ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਤੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਘੱਟ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਟਕ ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ ਤੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੇ। ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਵੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਵੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਧਰਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਔਖੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਂਗੂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਵੀ ਗਈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। प्रोडक्शन की कोई गारंटी नहीं है, इवन वारंटी भी है नहीं, टुट मरम्मत भी नहीं हो सकती। जो डायलॉग बोल के बोलेगा, नो गारंटी नो वारंटी। और जेडे बंदे इत्थे आ गए वो अपनी जिंदगी दे रिस्क ते ने। तुसी इत्थे खड़े खड़े बंदियां दी मुहब्बत भी ले सकते हो, तुसी इत्थे खड़े खड़े बंदियां दी नफरत भी ले सकते हो, पर तुसी इत्थे खड़े खड़े नफरत नूं मुहब्बत च बदल सकते हो। इस तो वड्डी कोई गल नहीं। ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜੇ ਗਮ ਨੂੰ ਬੰਸਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਮਾਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਸੁਣੇ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਪੰਜ ਮਰਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਟੈਂਸਲ ਹੈ, ਆਹੀ ਦੇ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਂ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ, ਸਵਾਹ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਿਸੇ ਕੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਗਰਦਨ ਤਣ ਕੇ ਤੁਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ।
ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚਬਰ 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 ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਈ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ 2 ਸਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਸਾਂ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਚੂੰ ਚੂੰ ਮੂੰ ਮੂੰ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਬੁੜਕ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਬੁੜਕ ਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜੜ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੋ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਏ ਡੈਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂ 5-7 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਚਰ ਗੁੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸੰਧੂਰ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਨਾ ਠੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਜਾਣਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਫਿਕਸ ਪਰਫਿਕਸ, ਅਗੇਤਰ ਪਛੇਤਰ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਗੇਤਰ ਪਛੇਤਰ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ ਲਾਓ ਸਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕ ਲਾਓ ਕਬੂਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸ ਲਾਓ ਸਪੁੱਤਰੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱਖਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਫਾਬੈਟ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਫਾਬੈਟ, ਸਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ, ਸਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ, ਸਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੱਖਿਆ, ਬਸਤੀਆਂ ਸਮਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਕਹਤਾ, ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ 2 ਚ, ਕੋਈ 3 ਚ, ਕੋਈ 1 ਚ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱਖਰ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਤਰ ਬਣਾਤਾ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਰ ਊੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਊੜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਂਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਚ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ, ਜਿੰਨ ਪਹਾੜੋਂ ਲੱਥਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਟੰਗਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਨ, ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੱਤਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਊੜੇ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਰੱਸਾ ਕਸ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਤੂੰ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਊੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਰਾੜਾ ਆਊਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸ਼ੈੜਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਿਰਹੜਾ, ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਗੁੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰੜਾ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰੜਾ, ਜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠੜਾ।
ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਖਰ ਚੰਗਾ ਪੱਛ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰਾੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਦਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨੱਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨੱਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਾਈਟਰ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਲੋ, ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਲੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਨਾ ਪੌੜੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਗਿਆ। तो एक बार महाराज साहब को चिट्ठी गई, कोई कब्बा बंदा दी मोहर लवा के ना गया, ते महाराज कहना पौड़ी मोहर तो लगी नहीं, मैं किवें दस्तखत कराऊं। सो जे थोड़े च दम है, तुसी अपनी पौड़ी ते बैठ के पौड़ी मोहर बना सकते हो। इस तक कई पौड़ियां ते बैठ। सो प्यारे गमनू, तो सानू सारियां नू पौड़ी मोहर दी ताकत दित्ती है। तुहानू बहुत बहुत शाबाश। अपने घर विच नाटक घर बनाउणा, अपनी दौलत नू रंगमंच लाना बहुत औखा काम है। हुण कहंदे सौं खाइए जी देना, पुत देना, धी दी, अपना हवाला देना चंगा नहीं लगता, पर रंगमंच का इतिहास इसलिए दसना पै रहा है कि पहला घर च नाटक असीं 1983 विच पटियाले बनाया सी। साडा एक दोस्त स्टार बन गया, जिवें अजकल मेरा बेटा स्टार है, गुरदास मान। जो स्टार बनिया, साडा ग्रुप सी थिएटर का नाट संसार। कहते यार कुछ दसो, मैं की कर सकता थोड़ी। मैं की तेरे को पैसे है कि दे दे, बस होर तक करने की कोई लोड़ नहीं। कहना मैं रसलां ते आया करांगा, आपां इकट्ठे करांगे। मैं कहा नहीं, रसलां नहीं आपां इकट्ठे कर सकते। तो असीं स्कीम बनाई, जिथे पटियाले कलेसी मार्केट बनी है, वो जगह उत्थे कोई घर सी, भूतां वाला घर होने करके मशहूर सी, उत्थे कोई रहिंदा नहीं सी। वो असीं 300 रुपए महीने ते किराए ते लिया 1983 विच। ओहदा नाम नाटक घर रखिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਬੇਬੇ ਉਸ ਨਾਟਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਤਮ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਬੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੇਬੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਦੋਂ, 15 ਮਈ 1984 ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ 85 ਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਮੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੀਏਟਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਘਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਰੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਰੰਗ ਲਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਬਣਦਾ। ਰੰਗਮੰਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਰੰਗ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਰਲ ਕੇ ਸਰਗਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੁਰ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ। ਥੀਏਟਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੀਏਟਰ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਖਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲੋ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪੀਟਰ ਬਰੁਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਐਮਟੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗਿਵ ਮੀ ਐਨੀ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਆਈ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਥੀਏਟਰ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਨੱਚੂਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ
ਚਾਹ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਅੰਦਰ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਾਲ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਟਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਆ ਮੋਰੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਹਟਵਾ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਗਰੀਬੂ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਓਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਓਏ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਹੀ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਆ ਵਜਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘਰ ਘਰ ਖੱਟ ਕੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਫ ਤੋਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਗਰੀਬੂ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਓਏ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਰੋਜਾ ਥੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਢੱਕ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੂਤਰੇ ਸਾਂਢ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਿੰਗੜਾਈ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਉੱਚੇ ਵੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਮਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਇਹ ਪਤੀ ਆਈ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲਦੀ ਆ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ 2 ਘੁੱਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਂਡਲ ਵੱਜਦੇ, ਰੁੱਤੀ ਕਾਰ ਬਣਾ ਦੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਜੋੜਦੀ ਫਿਰੂਗੀ। ਆਹੋ, ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ। ਆ ਲੱਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 11 ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਦਬ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਲਾਂ ਡੇਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮਣਾ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਗਰੀਬੂ, ਇਹ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਟੱਕਰ ਜਾਏ ਤੇ 4-500 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੜੀ ਪੁੱਠੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਟੱਕਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖਾਜਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਫੇਰ ਕੱਢੋ ਉਹ ਵੀ ਘਸਿਆ ਫਟਿਆ ਨਰਾ ਨੋਟ। ਕੀ ਆਇਆ ਅਕੜ ਜੁਗੜੀਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਹਲਾ ਲਈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਬੁਝਾਉਣੀ ਆ। ਕੁੜੇ ਕੁੜੀਏ
ਅਸੀਲਾ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਝੁੱਟਣੀ ਆ ਨੇ ਆਏਗੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੱਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਖੱਖਰਾ ਛੱਡ ਪਾ ਲਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਕੋਈ ਟੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬੂ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਜਦ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਓਏ ਲੈ ਲੱਪਲਾ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆ ਜਗੀਰੋ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ ਐਨਾ ਲਿਸਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨੀਰੀ ਹੇਵਾ ਮਾਲਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਓਏ ਨੀਰੀ ਹੇਵਾ ਮਾਲਣੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਚਾ ਪੋਚੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਜਗੀਰੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੁਗਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੇਪਾ ਪੋਚੀ ਤੋਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆ ਲੇਪਾ ਪੋਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਤਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁਗਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਆ ਆਹੋ ਕਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਰੀਝ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਦੇਣੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਕੰਜਰਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਪਰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆ ਗਰੀਬੂ ਆ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਰਜਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਆ ਓਏ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੁਨਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਢੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਭੱਦੇ ਭੱਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਆ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਲੂ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਕਢਾਉਣਾ ਸੀ ਆ ਕੰਜਰ ਗਰੀਬੂ ਨਾਲ ਕਾਹਤੇ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਜਰ ਗਰੀਬੂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਓਏ ਆ ਗਰੀਬੂ ਕੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਆਲੂ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਚੱਲ ਛੱਡ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਜਰਾ ਦੋ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਰਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਦਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਰਾਜਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸਿੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬੂ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਈਏ ਸਿੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲੋਂ ਹਟ ਜਾ चला ਸੁਣਾ ਗਰੀਬੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ ਸਿਹਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਭੋਲਾ ਆਹੋ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ
ਫਿਰ ਠੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਜਾ ਲਿਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਥੜਕ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਵੀਰੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਗਰੋ ਜਿਗਰੋ ਆ ਬਾਹਰ ਆ। ਦੇਖ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁਗਲੀ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਾ। ਗੱਲ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਓਏ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਗਰੀਬੂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਇੰਨਾ ਆ 20 ਮੀਲ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਹਾਂ ਨੜੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ, ਹੋਰ ਦੱਸ। ਜੋ ਫਰਲਾਂਗਾ ਤੱਕ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਲੈ ਨਾਮਿਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਗਰੋ ਤੂੰ ਨਾਮੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਜੁਗਨੀ ਨੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਰਸ ਭਰੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਰਗੀ ਜੁਗਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਦੂਗੀ ਬੋਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖ ਗਰੀਬੂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੰਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਨਾ ਨਸਾਂ ਪਲੰਘ ਚੜ ਬਾਸਾਂ। ਉਹ ਪਛਤਾਏਂਗੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥੁੱਕਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਘਰ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਕੁਵਾਰੀ ਰਹਿ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕਈ ਕੰਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਦਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਆ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫੇ ਮੀਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਮਨੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਚਾਰ ਕਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਬਾਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਆਈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਨਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਦੋ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜੀ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਢੋਲਕੀ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਇਹ ਆਈ ਹਿਮਾ ਮਾਲਣੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਕਰਦਾ ਕੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਠੋਕਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ? ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਜੁਗਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੜ ਆ? ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਣ, ਕੱਲੇ ਘੱਗਰੀ ਕਮਾਈ ਜਾਈ। ਧੌਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਬਾਗਦਾ ਦਊ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਕੱਢ ਅੱਖੀ ਨੱਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਆਈ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ। ਗੁੜ ਗੁੜ